ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੈ, क्योंकि लोगों का कहना है कि बीमारी तो है ही नहीं है, ये तो अफवाह है। मकसद यही है कि अगर अज असी रोड पर खड़े हैं ना तो किते ना किते स्थिति दयनीय गंभीर है। इस महामारी दे विच सब तो ज़्यादा सानू देखण नू की मिल रहा कि लोग जिहड़े ने वो लापरवाह ने। जेदा प्यो जांदा है, जेदी माँ जाती है, जेदी भैन जाती है, उस परिवार नू पुछो कि उस परिवार उत्ते की बीतदी है। तुसीं लुधियाने दी तस्वीरां देख रहे हो, वीकली लॉकडाउन है ते आम लोग किवें ये अवेयर नहीं हो पा रहे ने, इस गल नू मजाक समझ रहे ने। क्योंकि केंद्र सरकार दे नाल पंजाब सरकार भी हुण ये कह रही है कि तीजा पड़ा जिहड़ा तीजा लैवल आएगा कोरोना दा बहुत खतरनाक है ते बच्चों ते इसदा काफ़ी असर पाएगा। सो बच्चों नू सुरक्षित करना है, परिवारां नू सुरक्षित करना है, तां सानू हुण कोई ना कोई पुख्ता कदम चुकना पएगा। अक्सर तुसी पत्रकारां नूं थोड़े तक न्यूज़ पहुँचाते देखा होएगा, बट इस वक्त असीं लुधियाना के भारत नगर चौक में मौजूद हाँ। तो पत्रकार भाईचारे वालों लोगों नूं अवेयरनेस दी जा रही है। अवेयरनेस कि घर बैठो, ज़्यादातर घरों बाहर ना निकलो, जो कोई ज़रूरी काम होए ताई घरों बाहर निकलो, तो इस महामारी तो अपना बचाव करो। कैमरामैन नूं गुजारिश है तस्वीरां दिखाउण कि किस तरह पत्रकार भाईचारा जो हर बार थोड़े तक खबरां पहुँचाता है, बट अज एक समाज सेवी बन के तुहानूं ये दस भी रहा है कि किस तरह तुसी इस वक्त जो लोड़ है घर बैठन दी वो पूरी करो, घर बैठे रहो तो जिन्ना हो सके इस महामारी तो बचो। सीनियर पत्रकार साडे नाल मौजूद ने, गल करदे आ अक्सर असीं देखदे आ कि पत्रकार लोकी कहंदे ने कि मीडिया तां अफवाहां फैला रहा है, मीडिया तां गलत खबरां दे रहा है, मीडिया तां ग्लोरीफाई कर रहा है, नहीं कोई चीज़ हुंदी भी नहीं, गलत गल दसदा है। बट अज असीं देख रहे हैं पत्रकार भाईचारे वालों धुप्प दे विच खड़ के लोकां नूं सिर्फ ये दस्सिया जा रहा है कि घर बहना जरूरी है। बिल्कुल जसनूर, ये सानू सड़कों ते इस करके आने की जरूरत पई है क्योंकि आंकड़े जिहड़े निकल रहे ने, सिर्फ असी लुधियाना शहर की गल कर लिए जसनूर, तो तुसीं खुद भी जानते हो कि पिछले एक हफ्ते तो जिहड़ा आंकड़ा 1000 तो थल्ले नहीं आया वै, 2000 तक दा आंकड़े नूं असी छू चुके हैं लुधियाना शहर सिर्फ। और जिहड़ी मौतां दी संख्या हैगी है कभी 25, कभी 30, कभी 35, कभी 40, कभी 45 का आंकड़ा लगातार निकल के सामने आ रहा और लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। असी अक्सर तस्वीरां दिखाने ने क्योंकि साडा असी पत्रकार समाज के आईने होंने हैं, असी समाज दियां अच्छाइयां भी दिखाने हैं तो असी समाज दियां बुराइयां भी दिखाने हैं। असी इस महामारी दे विच सब तो ज़्यादा सानू देखण नू की मिल रहा कि लोग जिहड़े ने वो लापरवाह ने, लोग हजे तक इस बीमारी नू समझ ही नहीं पा रहे ने, वो इस चीज़ नू मनन नू तैयार ही नहीं है कि ये बीमारी है वै, क्योंकि लोगों का कहना है कि बीमारी तो है ही नहीं है, ये तो अफवाह है। जसनूर तुहानू भी पता होगा कि साडे पत्रकार भाईचारे विचों कई पत्रकार इस दे विच शहीदियाँ पा चुके हैं। शहीदियाँ वर्ड और शहीद असी इसलिए उन्होंने कह रहे हैं क्योंकि जिहड़ा शख्स समाज नू कुछ देंदा वै बिना सोचे समझे तो उस दौरान अगर उसकी मौत होंदी है तो वह शहीद कहलांदा वै। बल ठीक है, समाज सानू किस निगाह नाल देखदा वै, समाज किस तरीके नाल सानू सोचदा वै साडे प्रति, ठीक है। इस दे प्रति मैं सिर्फ इन्नी गल कहूँगा कि एक परिवार दे विच लड़ाई झगड़े होंदे रहिंदे है और समाज साडा परिवार है। समाज दे विच एक भरा दूजे भरा नूं अक्सर बुरा कह दिंदा वा, ते जे अगर साडा समाज सानू बुरा कह रहा है तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि साडा भरा है, साडी समाज साडी भैनां वै, साडी मातावां वै। इस करके उस चीज़ दे विच जे अगर सानू कोई बुरा भी कहंदा वा तो उन्हां दे सिर मत्थे ते, पर साडी काम है वो असीं करदे रहांगे। बिल्कुल बिल्कुल जसनूर, जो साडा असल काम है असीं करदे रहांगे और इस चीज़ नूं लैके लोकां नूं अवेयर कर रहे हैं कि असी अपने पत्रकार, असी अपने भरा, असी अपने घर दे जी गवाए है। समझ जो, संभल जो, इस वेले ज़रूरी है। जे कि तुसी अज ना संभले तो आने वाला समय इन्ना क माड़ा है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी खुद कह चुके हैं कि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। इस चीज़ नूं समझना पैना मैं, ठीक है, कि साडे पत्रकार भाईचारे दे विच कई कमियां होंदियां ने, हर जगह ते कुछ ना कुछ कमियां होंदियां ने, असी इस चीज़ नूं भी मानते हैं, पर असी अपने समाज नूं नहीं टुटन देवांगे, असी अपने समाज नूं गवान नहीं देवांगे। असी अपने समाज जिहड़ा साडा परिवार है, असी उन्हां दे विचों अपने जियां नूं नहीं जान देवांगे।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਅਸਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਖਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆਵੇ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੈਨੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਕਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਸਵੀਪਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸकुशल ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੈਮ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਬੈੱਡ ਘੱਟ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਬੈੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਘਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਬਚ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਕਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆਪ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬੁਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਏ ਜਾਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਲੈਵਲ ਆਏਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਆਈਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ ਏਅਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।